पावमानीर्यो अध्येति विस्तम्भृतं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् हरिः ओम् नमामि दूतं रामस्य सुगतं चतुर्ध्रुवं दीनवृत्तमावासुरशत्रुनिवारणं नानारत्नस्वास्थ्यकृतलाजुरार्णं सर्वदा पीठदातारं आश्चर्यचक्रविद्युत्साक्षरशत्रोत्सा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतसेवानोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यपञ्चकार्यश्रेष्ठः प्रजापतिहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रं व्यासतीर्थ इन्द्रेण पूजितव्राजः दिवारिं पठितं स्तोत्रं भक्त्यादिलात्मः वाञ्छितं लभतेष्वन्मासाभ्यन्तरे कुरु पुत्रार्थप्रतिपुत्रं विशोधयोगदेशः विद्यार्जुनप्रतिविद्यां सर्वसामासस्य स्वर्णसाक्षिः चक्रवर्त्यसदया सर्वं सर्वं हरिः ओम् इदं पंचफलनैवेद्यं वडमालकानैवेद्यं लड्डुकानैवेद्यं भारतेन मुख्यप्राणात्रिताप्रितां सुप्रीतोर्दभूतो श्रीकृष्णार्पणमस्तु ओम ओम रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्यमहार्णवाय नत्वा निलङ्गैशुर्णवमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः चुक्षो भवारिधरनप्रयौ च शीघ्रं यादो गणैः सह तदीयबलाविकृष्टः वृक्षाश्च पर्वतगता पवनेन पूर्वं क्षिप्तोर्णवे गिरुहृदागमदस्य हेतोः ओमथाश्रुणोद्दशाननकपीन्द्रचेष्टितं परं दिदेश किङ्करान् बहून् कपिर्निगृह्यतामिति समस्तशोभिमृत्य गोवराधरश्च किङ्कराः समासदन्महाबलं सुरान्तरात्मनों गजम् अशीतिकोटियूतपुं पुरःसराट्टकायुतम् अनेकहेतिसङ्कुलं कपीन्द्रमावृणोद्बलम् रामं सुरेश्वरमगण्यगुणाभिरामं सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेतः चूडामणिं पवनजत्पदयोर्निधाय सर्वाङ्गके पणतिमस्य चकार भक्त्या रामोऽपि नान्यदनुदातुममुष्य योग्यम् अत्यन्तभक्तिवरतस्य विलक्ष्य किञ्चित् स्वात्वं प्रदानधिकं पवनात्मजस्य कुर्वन् समाष्ट्यशतं परमावितुष्टः हरिः ओम् इदं पञ्चफलानैवेद्यं मुख्यप्राणिशप्रीतां सुप्रीतोर्दभूतो श्रीकृष्णार्पणमस्तु वन्दे मध्यं सागरं वासुदेवसुतं इन्द्रापतिमाद्यादे वरदयेशवरप्रदं नमामि किलादेशाकिरीटाकण्ठपेटवत् सप्तमश्रमनेकामं श्रीमते पादपङ्कजं चारुदां परादां चित्तैस्तुः स्वर्णमन्दिरसंस्थामारूढं जगदं तया उदरं चिन्तं विशस्य तमत्वे विकलम्बरं वल्लिकयाङ्गं श्रेयकया स्मरणीयपरोविष्णोरिन्द्रावासमिष्टुः अनन्तमन्तविद्वाभुजोरन्तर्गतं शङ्खचक्रगदा पद्मधराचित्तादयसुचाः जगत्कर्ता तिरुवलो जगन्नाथं सन्ततचिन्तेश्वरवासुकोस्तुपासं वैकुण्ठसकल वेद उद्गीरन्ति निश्चयता हरे तयामि नागा सहस्रांगजान्तमत भवतापावनुदुर्यं श्रीपते मुखमुखतं पूर्णासुत्वासे मन्दस्तामदीशितो गोविन्दस्य चान्तकं स्मरामि गो सन्ताप हानिदामृतसाकं पूर्णानन्दसरामस्य सामदागाभक्तं जायस्य मोदस्या भक्त्या पद्माक्षितं गुरुभङ्गपारमित्यादि पदायुक्तं सन्ततचिन्तयन्तं अनन्तम् अन्तकाले विशेषः देवोदापुरन्तो विद्गुणानामजातयः इदं पंचफलनित्यं भारतेन मुख्यप्राणेश प्रीतां स्प्रीतोर्दभूतो श्रीकृष्णार्पणमस्तु मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोष्णं समर्पयामि हस्तप्रक्षां समर्पयामि पादप्रक्षां समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्परक्षां समर्पयामि सरोपचारपूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि मङ्गलनीराजनं दर्शयामि ओम यस्ते मन्यो विदद्वज्रसायक सावोच पुष्यति विश्वामानुषक साह्यामदा समार्यन्त्वया आजुजा सहस्रतेन सह सहस्रता मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासा देवो मन्युर्होतावरुणो जातवेदाः मन्युं विषागीडते मानुषीर्या पाहिनो मन्योतपासा सदोषाः अभीहि मन्योत वसस्तवीयां तपासा युजाविजाहिषस्त्रोन् अमित्रः वृत्रः दस्वः च विश्वावसोऽन्याभारा त्वन्नाः त्वं हिमन्योऽभिभोत्योजा स्वयंभोर्भामोऽभिमातिशाः विश्वचर्षणिः सहुरिः सह आवानस्मास्त्वोजप्रतानासु धेहि
ಅಭಾಗಸ್ಸನ್ನ ಪಪರೇತೋ ಸ್ಮಿತವಕ್ರತ್ವಾತ ವಿಷಶ್ಚ ಪ್ರಚೇತಃ ತನ್ತ್ವಾ ಮನ್ಯೋ ಕ್ರತುರ್ಜೇಹೀಡಾಹಂ ಸ್ವಾತನೋರ್ಬಾಲದೇಯಾ ಯಮೇಹಿ ಅಯಂತೆ ಸುಪಮೇ ಶರ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಚೀನಃ ಸಾಹುರೇ ವಿಶ್ವಧಾಯಃ ಮನ್ಯೋ ವಜ್ರನ್ನ ಭೀಮಾಮಾವಾಗಸ್ವಹನಾ ಪದಸ್ಯೋ ರಥವೋಧ್ಯಾಪೇಃ ಅಭಿಪ್ರೇಹಿ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಭಾವಾ ಮೇಧಾ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಂಘನಾ ಬಭೂರಿ ಜುಹೋಮಿ ತೇ ತರುಣಂ ಮಧ್ವೋ ಅಗ್ರಾಮುಭಾ ಊಪಾಂ ಶುಪ್ರಾಥಮಾಪಿ ಭಾವ ತ್ವಯಾ ಮನ್ಯೋ ಸರಥಾ ಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷಾಮಾಣಾಸೋ ದೃಷ್ಟಾ ಮಾರುತ್ವಃ ದಿಗ್ಮೇಷಾವ ಆಯುಧ ಸಂಶಿಷಾನಾಭಿಪ್ರಯಂ ತುನರೋ ಅಗ್ನಿರೂಪಾಃ ಅಗ್ನಿರೀವ ಮನ್ಯೋತ್ವಿಷಿತಸ್ಸಾಹಸ್ರಸೇನಾನೀರ್ನಃ ಸಹುರೇ ಭೂತಯೇಧಿ ಹತ್ವಾ ಯಶತ್ರೋ ವಿಭಾಜಸ್ವ ವೇದಕೋಜೋ ವಿಮಾನೋ ಮೃದೋಂತಸ್ವ ಸಹಸ್ರಮನ್ಯೋಭಿಮಾತಿಮಸ್ಮೇ ಋಚನ್ ಮೃಡನ್ ಪ್ರಾವಣನ್ ಪ್ರೇಷತ್ರೋನ್ ಉಗ್ರಂತೆ ಪಾಜೋ ನನ್ವಾರೋ ರುದ್ರೇವ ಶಿವಶಂ ನಯಸ ಏಕದಸ್ತ್ವಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಮಾಸಿ ಮನ್ಯವೀಡಿತೋ ವಿಷಂ ವಿಷಂ ವಿಧಯೇ ಸಂಶೇಷಾದಿ ಅಕೃತ್ತರುತ್ವಯಾ ದುಜಾ ವಯಂ ದುಮಂತಂ ಘೋಷಂ ವಿಜಯಾಯ ಕೃಣ್ಮಹೇ ವಿಜೇಷ ಕೃತೀಂದ್ರಾಯಿವಾ ನಮ ಪ್ರಭೋ अस्माकं मन्योधिपाभावेह प्रियन्ते नामास हुरे गृणीम शिवद्मातमुत्संयता आपभूता आभूत्या सहजा वज्रसाय कसौ विवर्जभूतमुत्तारं कृत्वा नो मन्योस्तहमेध्येजि महाधनस्या पुरुहूत संसृजे संसृष्टन्दनामभयं समाकृतमस्तभ्यं दत्ताम्बरूढश्च मन्यः प्रियं ददानाहृदाये तत्रावर्पराजितासो अपनिरायन्ताम् प्राणांतरता सीतापदां चंद्राय महामंगल नीरांतर दर्शयामि वातात्मजाय महामंगल नीराजं दर्शयामि श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः महाव्याकरणाम्भोधि मंथमानसमंदरं कवयन्त्यं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्त्यस्तु अशेषसतां श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ಇವತ್ತು ಪರಮ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಚಿತ್ರಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಪರ್ವಕಾಲ. ಇವತ್ತು ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹನುಮದ್ ವ್ರತ ಅಂತ. ಅದು ವ್ರತ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ರತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹನುಮದ್ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ವಸ್ತುತಃ ಇದು ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ. ಅವತಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಸರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಪಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಪಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ. ಆ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭರದ್ವಾಜರೇ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕೇಸರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಪಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ ಭರದ್ವಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿನಗೊಂದು ವರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ವರ ಬೇಡ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಕೇಸರಿ ಕಪಿಯನ್ನು. ಏನು ವರ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಭರದ್ವಾಜರ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಪಿ ತಾನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನನಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಲರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬರಬೇಕು, ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿದಾಗ ಭರದ್ವಾಜರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವರದಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ
ಆ ಕೇಸರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆ ಕಪಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲವಂತ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅಂತ, ಆ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಜನಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಅಂತ, ಅಂಜನಾದೇವಿ ತಾನು ಕೂಡ ಕೇಸರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಪಿಯ ಹೆಂಡತಿ. ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂತಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಹಳ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು, ಆ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂಜನಾದೇವಿ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳು ದ್ವಾದಶಾಬ್ದ ವ್ರತಂಚರ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ವಾದಶಾಬ್ದ, ಅಬ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ವ್ರತ ಮಾಡುವಂಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ರತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. 12 ವರ್ಷ ಅವಳು ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, 12 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಬ್ದ ಅಂತನ್ನೋ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಅದೇನರ್ಥ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಮಂತ್ರಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಾನು ಕೂಡ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಅಬ್ದವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಥ ಅಬ್ದವ್ರತವನ್ನು 12 ತಿಂಗಳು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು, ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳು. ಒಳ್ಳೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಗಂಗಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ, ಆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಆ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂಡ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಪಾಪ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತಸ್ಥಳಾಗಿ ಆ 12 ತಿಂಗಳು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಾನು ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ತಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ. 12 ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇಂಥ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಅಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡೇ ದಿವಸ ಆ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೇ ದಿವಸ ವಾಯುದೇವರೇ ತಾವು ಬಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಶವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಜನಾದೇವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ರತ ಮುಗೀತು. ತಾನು ಅಂಥ ಆ ಯಾವ ವಿವೇಕಗಂಗಾ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಚಿತ್ರಾ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮ ಇಡೀ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಹನುಮಂತ ಎಂಬುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಾಯುದೇವರೇ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೋಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತನಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಂಥ ಬಲ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಹನುಮಂತನಂತೆ ಬಲ ಇರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಹನುಮಂತನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಹನುಮಂತನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇಡೀ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯವೇ ಕೂಡ ಅವನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತನಗೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹನುಮಂತನ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣದ. ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವ ತಾನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಲವೇ ದಿವಸ ತಾನು ನುಂಗೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಯಾವುದೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತದ್ದು ಹನುಮಂತ ತಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇಂದ್ರ ನೋಡ್ತಾನಂತ, ಓ ಏನು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ರಾಹು ಬನ್ನ ಅಂತ ನೋಡಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನ ಎಸೆದ್ನಂತೆ. ಎಸೆದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಯಾವ ಕಪಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದವಡೆ ಮೇಲೆ ಹನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಗೇಟ್ ಬಿತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತದ್ದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ವಜ್ರಾಯುಧ ತಗೊಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಹನುಮಂತ, ಇಂಥ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನೇನಿಲ್ಲ, ವಜ್ರಾಯುಧ ಇನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ? ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂತಿ ಊತ್ಕೊಂತು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹನು ಅಂದರೆ ಹನು ಜ್ಞಾನವಾಚಿ. ಹನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಯಾರು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾದ, ರಾಮನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಹನು ಅಸ್ಯಾಸ್ತೀತಿ ಹನುಮಾನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವನಿಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಹನುಮಂತಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಹು ಮುನಯೋ ವೀತಕಲ್ಮಷಾಹ. ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೈಶ್ವೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಏಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಊದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಂತ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿಗೆ ಹನುಮಂತ. ಜ್ಞಾನವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹನುಮಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹನು ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ. ಅಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ. ಆಂಜನೇಯ ಅಂತೂ ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಮಗನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ, ಕೇಸರಿ ಸುತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ವಾಯುಸುತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಉಪನಾಮಗಳು. ಈ ಹನುಮಂತ ಅವನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಡೆಯ? ಬುದ್ಧಿ, ಬಲಂ, ಯಶೋ, ಧೈರ್ಯಂ, ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ, ಪರೋಗತ, ಅಜಾಡ್ಯಂ, ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಗ್ಭವೇ. ಹನುಮಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು? ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯುವರಾಜನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಂತ್ರೆ ದುರ್ಬೋಧದಿಂದ ಕೈಕೇಯಿ ತಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಏನಾಗಿದೆ ನಾಟಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀತಾ ಅಪಹರಣ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ತಾನು ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಹಾಯ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ ಅಂತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಯಾರಿದ್ದಾರ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೀತಾದೇವಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋತಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋತಿ ಆಧಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸುಂದರೋ ಕಪಿಹಿ ಅಂತ. ಆ ಕೋತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕೋತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹನುಮಂತ? ವಾಯು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾರಾಯಣನ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಲಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಇದ್ದಂಗೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ವಾಯು. ಅಂಥ ವಾಯುವಿನನ್ನು ರಾಮ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ಕೋತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರಾಮನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕೋತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಕೋತಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ದು ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ? ನಮ್ದು ಇದೇ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತಂದು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೆ, ಒಂದು ಅಂಗಿ ಅಂತೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತ. ಆ ಹನುಮಂತನ ಮೂಲ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಉದ್ಯದ್ರವಿ ಪ್ರಕರ ಸನ್ನಿಭ ಅಚ್ಯುತಾಂಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ, ಸೂರ್ಯನಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತೆ ಹನುಮಂತನ ಆ ಮೂಲ ರೂಪ. ತಾನು ದೇವರ ಅಂಕ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಸೀ ನಮಸ್ಯ ನುತಿನಿತ್ಯ ವಚತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಬಿಡದೇನೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಅನೇಕ ವೇದಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ. ಧ್ಯಾಯೇ ಗದಾಭಯಕರಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಗದ, ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಂ ಯಥೇಷ್ಟತನಂ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಅವನು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಂ ಸಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಾಯುವಿನ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗಾಳಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹಂಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಥೇಷ್ಟ ತನುಂ, ಯಾವ ಶರೀರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತ ಅವನು. ಗಾಳಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಾಳಿ. ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಹನುಮಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ವಾಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ. ಯಥೇಷ್ಟ ಕರ್ಮ, ಉನ್ನತ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಶಭಾಷ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ರಾಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಹನುಮಂತ ತಾನು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಶಿರೋರತ್ನವನ್ನು ಇಸುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಂಗುಲೇಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ಹನುಮಂತನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಹನುಮಂತನಿಗೆ, ನನ್ನ ದೂತನಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ರಾಮ ಆಶೆ ಪಟ್ಟಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇದನ್ನ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದರ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂತನೋ ಆ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಪಾರಾಯಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಹನುಮಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಫಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಸುಂದರಕಾಂಡ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವಂದ್ರು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸಿದ್ಧ. ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಲಂಕಿಣಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ, ತಾನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ. ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾವಣನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು ನಾವು. ಆದರೆ ರಾಮ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಭೂತ್ವಾ ಬಿಡಾಲ ಸಮೇತೋ ನಿಶಿತಾಂಪುರೀಂ ಚ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯನ್ ತದರ್ಶ ನಿಜರೂಪ ವತೀಂ ಸಲಂಕ. ತಾನು ಸಣ್ಣ ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ, ದೂತನಾಗಿ ಇದು ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಹನುಮಂತ, ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿಂಚು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೈನ್ಯ ಇದೆ, ಎಂಥೆಂಥ ವೈಭವ ಇದೆ, ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಭವ ಎಂಥ. ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ರಾವಣನ ಆ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಪುರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಂಥ ವೈಭವಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲೇ ಸೀತಾಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಡುಕಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಪಿಗಳು, ಪಾಪ ಅವರಿಗೇನು ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ರಾವಣನದ್ದು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ,
ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಡೀ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಾನು ಹುಡುಕಿ ಕಡೆಗೆ ಅಶೋಕವನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್ ಬುದ್ಧಿ. ಬಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ಗುದ್ದದಂತ ಹನುಮಂತ. ಎಂಥ ರಾವಣ! ಯಾವ ರಾವಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ದಿಕ್ಪಾಲಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಥ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ರಾವಣನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ದಿಕ್ಪಾಲಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ 10 ತಲೆಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ತಕಾರಿ ಮೂರ್ಛಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ, ಓ ನಾನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ, ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಇವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹನುಮಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಆ ಬಲ ಎಂಥದ್ದು! ರಾವಣನನ್ನು ಮೀರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ. ಅಂಥ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಬಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಂ ಯಶಃ. ಎಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಹನುಮಂತನಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಪಿ ಬಹಿರುಲ್ಲಸಂತಿ ಮುಹು ಅಂತಹ ತಮಃ ಹರಂತಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ 3 ಲೋಕದ ಒಳಗಷ್ಟೇ ಅವನು ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನ ಕೀರ್ತಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 3 ಲೋಕದ ಒಳಗೂ ಇದೆ, ಹೊರಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಧಕಾರ, ಪಾಪ, ಅಜ್ಞಾನ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ. ಇಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೀರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನೂ ಮೀರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಅಂತ ಹನುಮಂತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ? ಆ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇ ಬುದ್ಧಿರ್ ಬಲಂ ಯಶಃ ಧೈರ್ಯಂ. ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ! ರಾವಣ ಅವನು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತಿನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತ ಅದೇ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೀರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರಾವಣನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾವಣನ ಇಡೀ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ನೋಡಿದೆ, ರಾವಣನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ರಾವಣನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಯಾರೋ ನೀನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣದ 3ನೇ 1 ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನು ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ ಏನು ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 80 ಕೋಟಿ ಯೂಥಪಂ ಪುರಸ್ಸರಾಷ್ಟಕಾಯುತಂ ಅನೇಕ ಹೇತಿ ಸಂಕುಲಂ ಕಪೀಂದ್ರಮಾ ವೃಡೋದ್ಬಲಂ. ಬರೀ ಒಂದು ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಹುವಿಂದ 3 ಕೋಟಿ 80 ಕೋಟಿ 80 ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯದ 3ನೇ 1 ಭಾಗ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನೇ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವೈಹಿ ದೂತಮಾಗತಂ ದುರಂತ ವಿಕ್ರಮಸ್ಯ ಮಾ ರಘುತ್ತಮಸ್ಯ ಮಾರುತಿಂ ಕುಲಕ್ಷಯೇತವೇಶ್ವರಂ. ನಾನು ಇಡೀ ರಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ರಾಮನ ಸೈನ್ಯ, ಆ ಸೈನ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಕಪಿ ನಾನಷ್ಟೇ. ನಾನೇ ಇಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ರಾಮ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು. ಸಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವೋ ವಿನಾಶ ಮಾಶು ಯಾಸ್ಯಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮನ ಬಾಣ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರಿ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ.
ರಾಮ ತಾನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇನೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಅದು ಆ ರಾಮನ ಬಾಣ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಕೂಡ ನಡುಗ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಬಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ನೀನು ಯಾವ ಹುಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪಲು ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಅಂಥ ಆ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾವಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಾಮ ಎಂಥ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಷಮಾ ಸಾಗರ ರಾವಣ. ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಪ್ಪ, ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಪರಮ ಪ್ರೀತನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರಾವಣನ ಎದುರಿಗೆ ಅವಂದೇ ಜಾಗ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಇರುವೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಿಂಹಿಕಾಯಂತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಲಂಕಿಣಿ, ಇಡೀ ಆ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಅಧಿದೇವತೆ. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಿಣಿ, ಮತ್ತೆ ಸುರಸ, ಯಾರು ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ, ನಾಗಮಾತಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಜ್ಜರಾದವರು. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದರು, ಸಾಯದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರ ಆಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಯಾರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಆ ಮಕರಾಕ್ಷ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡೋರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರದ ಸೈನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಥಂಥ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾವಣನ್ನ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ನೀನಲ್ಲ, ಸಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಲವಲೇಶ ಒಂಚೂರು ಶೇಷ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ. ರೋಗಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ರೋಗ ಬರಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಎಂಥವನು ಅಂತಂದರೆ ನಿರೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಭೋಗನೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಭೋಗ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀವಿ, ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗೋದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಿಂದೇ ಇದ್ರೂ ರೋಗ, ತಿಂದರೂ ರೋಗ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ಇಂಥವನು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ 100 ಯೋಜನ ಸಮುದ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತ ಬಂದ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ವಾಯುದೇವ ಮಗ. ಆ ವಾಯುದೇವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂದ್ರದೇವರು ಹಿಂದೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ವಜ್ರಾಯದಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾಪ. ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪರ್ವತ ಯಾರ್ದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರಮಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರಬೇಡ ಅಂತ ಪರ್ವತದ ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತ ರುದ್ರನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಶರಣ ಹೊಂದನು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ, ಅಂದು ಬಂಗಾರದ ಶರೀರ, ಬಂಗಾರ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಮೈನಾಕ. ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲಂಕಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಇಂದ್ರನ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಆ ಮೈನಾಕ ಹಾಗೆ ಉಳಿದನು. ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವತ, AC ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಿ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿ, ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿ, ಏನು ಬೇಕೋ ಐಷಾರಾಮ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ವರುಣ, ಆ ವರುಣನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಮೈನಾಕನೇ, ನೋಡು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಆ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಸಾಗರ ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ 60,000 ಮಕ್ಕಳು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗಿನ್ನೂ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಗರನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ರಾಮವಂಶ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಪೂರ್ವಜ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಆಗ ತಾನು ಕೂಡ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ನನ್ನನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ನೋಡೋ ಕುದುರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ 60,000 ಜನ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಡಿದ್ರು. ತೋಡಿ ಸಾಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಗರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನ ದೂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ 2 ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಏನು ಭೋಗಬೇಡ. ಯಾರಿಗೆ ಭೋಗ, ಯಾರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರೋದು ಸಹಜ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಮ 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 ಅಂತ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ತಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ರೋಗ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಾಸ ಇದೆ, ಏನೋ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹನುಮಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಂ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ. ಜಾಡ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಜಡತ್ವ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಲೆನೇ ಓಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಸ್ತು, ಎದುರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಜಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಅದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗನ್ನು ಮೀರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಅಜಡತ್ವ, ನಮಗೆ ಮಂಕುತನ ಕವಿಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇ. ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ, ವಕ್ತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ವಕ್ತೃತ್ವ ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಗ್ರೀವನ ರಾಜ್ಯ. ಸುಗ್ರೀವ ನೋಡಿದ, ಯಾರೋ ವಾಲಿಕಳೆಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಹನುಮಂತ, ನೋಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಬ ಯಾರು ಅಂತ. ಹನುಮಂತ ತಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ, ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅಪಶಬ್ದ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೂ ಕೂಡ ಅಪಶಬ್ದ ಆಡಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೋತಿ, ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಅವನು. ನಾನ್ ಋಗ್ವೇದ ವಿನೀತಸ್ಯ, ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣವೇದ ಎಲ್ಲ ವೇದ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಕ್ಯ ಏವಂತು ಭಾಷಿತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ? ನಾನು ಯಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಹನುಮಂತನ ಮಾತಿಗೆ ರಾಮನೇ ತಾನು ಮರಳಾಗಿ ಹೋದ್ನಂತೆ. ರಾಮನನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಅಂತ ವಕ್ತೃತ್ವ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿನಗೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ. ಸುಗ್ರೀವನ್ನ ನೀನು ಸಖ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ವಾಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹನುಮಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯ, ವಕ್ತೃತ್ವ, ಹನುಮಂತನ ಮಾತು ರಾಮನನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು.
ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸುಗ್ರೀವನ ಸೈನ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾವಣ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು ಅಂತ ನಾವು ದಾಸರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹನುಮಂತ ಎಸ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಕೂಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ರಾವಣ. ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹನುಮಂತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತರ ನಿಯಮೇನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಾಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ, ಈ ವಕ್ತೃತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬಾಸನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹನುಮಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ರಾಮನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕೋರಮಂಗಲವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು, ಹಾಗೆ ರಾಮೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆ ಹನುಮಂತನೇ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ, ಬಲ, ಯಶಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯ, ನಿರ್ಭಯತ್ವ, ಅರೋಗತ, ಅಜಾಡ್ಯತ್ವ, ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹನುವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹನು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ರಾಮನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹನುಮಂತ ರಾಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಹನುಮಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಕಾಲಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಹನುಮಂತ. ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ರಾಮ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ ಮತ್ತೆ, ನಾನು ಕಿಂಚಿತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಕೇಳೋರಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಹನುಮಂತ. ಹನುಮಂತ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ, ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮತ್ಸ್ತಕಾಂಜಲಿ. ಈ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಯಕ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಪಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ಕೋತಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಬುದ್ಧಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ದೇವರು ಅಂತನತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಪಿತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗುವಂತೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಂಥ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಹನುಮರ್ಪಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಲ
ಸರಿ